अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब वअक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहादू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले असी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल 6वीं नशिस्त जिहड़ी है ओहदा आगाज़ कर रहे हैं और ये 6वीं नशिस्त जिहड़ी है ये असी इंशाअल्लाह सूरा बकरा दी आयत नंबर 177 तो असी इहदा जिहड़ा ना वो आगाज़ कर रहे हैं। यानी ये दूसरे सिपारे दे विच आयत नंबर 177 सूरा बकरा दी उथों असी इसका आगाज़ करन लगे हैं। ये आयत नंबर 177 दे विच ना बहुत अहम मजमून बयान होया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ कि अहले तकवा और सदाकत दे हामिल लोग सच्चे, आखिर ते असी पढ़ांगे उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ए वो लोग आ जिहड़े सच्चे आ और ए लोग आ जिहड़े तकवे वाले आ। इत्थे असी इहदी डिटेल च नहीं जा सकते, बहरहाल सिर्फ सिंपल तर्जमा करांगे। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी बस इन्नी नहीं हैगी कि तुहाडा मुंह मशरक दी तरफ आ या मगरब दी तरफ। मशरक और मगरब दा मसला पिछे आया ना, पिछली मजलिस दे विच भी अपने आया ना। वो जदों क्या जी तुसीं हुण मस्जिद हराम दी तरफ रुख कर लो तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। इन्हां नूं कहो मशरक और मगरब अल्लाह दे ही है, अल्लाह जिहनूं चाहंदा हिदायत दिंदा। ते इस हवाले नाल समझ लो कि ये गल ओहो ही ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ कि लोगों ने ਇਹਨੂੰ समझ लिया कि जी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। यानी असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ और ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਤਨ ਹੁੰਦਾ, ठीक है ना। तो बहरहाल वो कोई भी चीज़ ਜਿਹੜੀ है ना वो ਜ਼ਾਹਿਰ और बातन ਦੇ हवाले नाल मुकम्मल होनी चाहिए है ना। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी यही नहीं कि तुहाडा मुंह
मशरक वाला तुसी अपने मुंह मशरक वाल कीते होया या मगरब वाल कीते होया इन्ने कना काम नहीं पूरा होंदा। वला किन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी ते उस दी है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जरा अल्लाह ताला दे उत्ते ईमान रखदा होवे और आखरत दे दिन दे उत्ते ईमान रखदा होवे। वल मलाइकाते वल किताबे वन नबीयीन, और फरिश्तियां ते भी और किताबां दे उत्ते भी ईमान रखदा होवे और नबियां दे उत्ते भी। यानी फरिश्ते दी अहमियत समझ लो कि अल्लाह ताला कोलों जेड़ा पैगाम लैके आने वाला रसूल है ना, वो फरिश्ता है जिब्राइल अमीन। और जेड़ा पैगाम है ओहो ही किताब है, और जेदे को लैके आए वो फिर नबी है, नबी रसूल है। ते इस वास्ते इन्हां तिन्नां नूं जेड़ा ना इकट्ठा ही बयान किया जाता। इनू ईमान बिन रसालत कहते हैं इन्हां तिन्नां नूं। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और फिर वो अपना माल जेड़ा ना वो देवे, खर्च करे, यानी बावजूद दे कि उन्होंने माल चंगा लगता है, ओदी मुहब्बत है, अला हुब्बिही ओदे च उस माल दी मुहब्बत मौजूद है, यानी माल दी ओनू भी जरूरत है। एवें सिटण वाला माल नहीं हैगा ओदा, नज़रअंदाज किया होया बेकार माल नहीं, बल्कि वो माल ओदा पसंदीदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੁਬ यानी मुहब्बत मौजूद है, लेकिन दूसरे पासे अल्लाह दी मुहब्बत है। तो इस मुहब्बत दे ਵਿੱਚ फिर वो किसी कराबतदार कोई रिश्तेदार नज़दीकी ਉਹਦੀ मदद करदा, ਉਹਦੇ ਤੇ खर्च करदा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। वल यतामा, और इसे तरह यतीमां दे उत्ते, वल मसाकीन और मस्कीनां दे उत्ते, वबन सबील, और इसे तरीके नाल मुसाफिरां दे उत्ते, वसाइलीन, और सवाल करने वाले। यानी अगर तो किसी बंदे दे बारे च तुहानू खुद पता लग गया कि वो मुस्तहिक है, तो ਉਹਦੇ सवाल नहीं करने दा लोड़, ਉਹਦੀ मदद करनी चाहिए। लेकिन कोई सवाल भी कर दिंदा, ठीक है ना, तो उस वेले जब तुसी ਉਹਨੂੰ समझदे हो कि मुस्तहिक है, तो फिर ਉਹਦੀ भी मदद करनी। वह फिर रिकाब, और इसे तरीके नाल गर्दनां नूं छडाण दा। रिकाब यानी गुलामां नूं आज़ाद करवाना। कोई आदमी कर्जे दे विच फस गया, किसी वजह तो हालात दे विच फस गया, ये लाजमी नहीं हुंदा कि आदमी ये समझदा कि ये आदमी जेड़ा ना जी ये बेवकूफ है या अकलमंद नहीं हैगा, अदरवाइज इन्हें बड़ी कमाई कर लैनी सी। ये अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अलबत्ता यह है कि बड़े बड़े समझदार भी जेड़े है ना किसी वेले मुहताज हो जाते हैं। एक आदमी जेड़ा ਉਹਦੀ फैक्ट्री ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई है, कोई किसी वजह तो कारोबार तबाह हो गया ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਸੀਗਾ, लेकिन ਹੁਣ बिल्कुल थले आ गया वा। बिल्कुल ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ठीक है। हुण आ रहा हकूकुल्ला व अकाम सला, और फिर वो नमाज भी कायम करता होवे, व आत ज़का, और ज़कात भी अदा करता होवे। ज़कात फ़र्ज है, वैसे ज़कात भी हकूकुल इबाद ही है, लेकिन बहरहाल ये फ़राइज़ है, ये अल्लाह ताला की तरफों जेड़ा ना वो इबादत भी है। ज़कात इबादत भी है। तो बहरहाल ये जेड़ा ना वो व अकाम सलात व आत ज़का, और नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। यानी हकूकुल्ला पहले जिक्र आ गया, फिर पहले हकूकुल इबाद का जिक्र आ गया, फिर हकूकुल्ला का जिक्र आ गया। अगे फरमाया वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, फिर वो
वादा भी पूरा करने वाला होवे। ऐसे लोग वादे भी पूरे करने वाले होण ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ तो ਜ਼ਾहिर ਗੱਲ ਹੈ कि अल्लाह ਦਾ ਵਾਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। इन इन आहद अल्लाह कान मसूला, इस तरह के अल्फाज आते हैं ना कि अल्लाह ताला का जो वादा है, अल्लाह का जो मिसाक है, ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ नहीं समझना। ये ਜਿਹੜਾ ईमान है, ये एक मिसाक है, एक अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये एक अहद है। ठीक है, तो फिर वो अपने वादਿਆਂ ਨੂੰ भी पूरा करने वाले वस्साबिरीन फिल बासाए वद्दर्राए वहीनल बास, और खास तौर ते वो सबर करने वाले तकलीफ दे वेले। यानी पहली गल तो यह है कि माशी तंगियां फिल बासाए, माशी तंगियां दे वेले, वज़र्राए, और जिस वेले जस्मानी तकलीफ पहुंचे, वहीनल बास, और जदों ऐन मैदाने जंग दे विच ਜਿਹੜਾ ਉਹ कोई तकलीफां आन। अगर गौर करो ना तो ਐਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਬਿਰੀਨ ਫਿਲ ਬਾਸਾਏ ਵਦਰਾਏ ਵਹੀਨਲ ਬਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਆਇਤਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੁ ਸਤਾਈਨੂ ਬਿਸਬਰ ਵਸਸਲਾਹ ਇਨੱਲਾਹਾ ਮਾਅੱਸ-ਸਾਬਿਰੀਨ ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਨੇ ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, वस्साबिरीन फिल बासाए वद्दराए वहीनल बास। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜਲਿਸ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨ ਨਾਸ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ दीन ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ उम्मत का काम है। और कुरान करीम च गल दस दिता गई कि अगर उम्मत ना कर दी होवे बिलफर्ज, सारी उम्मत ही सौ जाए, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जेड़े जाग जान वो एक जमात बन जान और वो ये जद्दोजहद शुरू कर दें, जिदा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी ना। उस सुते पे माशरे दे चों कुछ बंदे जगा के ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਆਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ਇਹ 4-5 ਆਇਤਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ ਉਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਲਾਇਕ ਅਲਜ਼ੀਨ ਸਦਕੂ, ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ਇਹ ਸੱਚ ਵਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾ।
ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਸਮਾਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਔਰ ਐਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਲਾਇਕ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਸਦਕੂ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚਿਆ ਵਾ, ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੁੱਤਕੂਨ, ਇਹੀ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲੋ। ਇਹ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਲਿਬਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 77 ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨਾਸ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਹਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਸਾਸ ਫਿਲ ਕਤਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸਾਸ ਲੈਣਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਸ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਸ ਲੈਗੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ। ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਤ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੱਕਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ, ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਐਂਡ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮਦੀਨੇ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਤਕੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 177 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਖਾਨਕਾਹੋਂ ਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਸਮ ਸ਼ਬੀਰੀ,
ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁਤਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਲਾਇਕ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਸਦਕੂ व ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੁਤਕੂਨ। ਉਹ ਹਕੂਕੁल्लाह ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਵੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਨਕਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਤਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਾ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਸਾਸੁ ਫਿਲ ਕਤਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਸ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ। ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਲ ਹੁਰੋ ਬਿਲ ਹੁਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਲ ਅਬਦੋ ਬਿਲ ਅਬਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਲਾਮ, ਵਲ ਉਨਸਾ ਬਿਲ ਉਨਸਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਰਤ। ਫਮਨ ਉਫੀਆ ਲਹੂ ਮਿਨ ਅਖੀਹ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕੋ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਤਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਸ ਦਈਅਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਈਅਤ ਲੈ ਲੈਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਦਿਲਾ ਦੇਗੀ ਹਕੂਮਤ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਮਨ ਉਫੀਆ ਲਹੂ ਮਿਨ ਅਖੀਹ ਸ਼ੈਅਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਤਿਬਾਉ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਤਬਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਅਦਾਉਨ ਇਲੈਹ ਬੇ ਇਹਸਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਤਖਫੀਫੁ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ व रहमा, ਔਰ ਇਹ ਨਰਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਿ ਜਬਰ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਦਲੇ ਚ। ਫਮਨ ਇਅਤਦਾ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਸ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਫਲਹੂ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਸ ਮਤਲਬ ਦਈਅਤ ਲੈ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੇ, ਫਲਹੂ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਵਲਕੁਮ ਫਿਲ ਕਸਾਸ ਹਯਾਤੁਨ ਯਾ ਉਲਿਲ ਅਲਬਾਬ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਐ ਅਕਲ ਵਾਲਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਸਾਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ
ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਈਅਤ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾकुम ਫਿਲ ਕਸਾਸ ਹਯਾਤ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮ ਇਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰ ਅਹਦਕੁਮੁਲ ਮੌਤ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ, ਇਨ ਤਾਰਕ ਖੈਰਾ ਲਿਲ ਵਸੀਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲਿਲ ਵਾਲਿदैन ਵਲ ਅਕਰਬੀਨ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਔਰ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੱਕਨ ਅਲਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁਤਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਮੁਹਾਜਰ ਔਰ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਹਰਾਲ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਇਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਕਨ ਅਲਲ ਮੁਤਕੀਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਫਮਨ ਬਦਲਹੁ ਬਾਅਦ ਮਾ ਸਮਿਆਹੂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸੀਅਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਤਬਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਬਦਲਹੁ ਬਾਅਦ ਮਾ ਸਮਿਆਹੂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਇੰਨਮਾ ਇਸਮੁਹੂ ਅਲੱਜ਼ੀਨਾ ਯੁਬਦਿਲੂਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਲਮ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਫਮਨ ਖਾਫਾ ਮੈਂ ਮੂਸਨ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਾਨਾ ਫਾ ਕੇ ਉਹ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਖਾਫਾ ਮੈਂ ਮੂਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਜਾਨਫਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਔ ਇਸਮਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਮਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਅਸਲਹਾ ਬੈਨਹੁਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਇਸਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਫਅਸਲਹਾ ਬੈਨਹੁਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਇਸਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਫਲਾ ਇਸਮਾ ਲਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਵਾਲੇ ਹਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਸ ਸਿਆਮ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ, ਕੁਰਾਨ, ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ का हासिल, ਇਹ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਉਸ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਜਾਂ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਫਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਮਤ ਤੇ, ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਾਲਨਾकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ਇਹਦੀ ਚੋਟੀ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਗਰਚੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣਾ, 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਦਾ ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯਾਮੇ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਔਰ ਅਯਾਮੇ ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
14, 15, 16 ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ੇ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਰੋਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਯਾਮੇ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਅਯਾਮੇ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ। ਅਲਬਤਾ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਸ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਸ ਸਿਆਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੱਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ, ਉਹਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੱਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਵਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਕਵਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਤਕਵਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਮੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਮੀ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅਜ਼ਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਜ਼ਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਮਾਦੀਉਲ ਅਵਲ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਦੀਉਲ ਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਰੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹन्नास ਕੁਲੂ ਮਿਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਹਲਾਲਨ ਤਯ्यबा, ਖਾਓ ਹਲਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਹਰਾਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਜਿਹਦੀ ਹੁਰਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸਾਉਕੁਮ ਹਰਸੁਲ ਲਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸੁਬਹ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਇਫਤਾਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ 300 kg ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਏਗਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ। ਹੁਣ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 300 kg ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੀ 300 kg ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸਾਬੀ, ਕੋਈ ਅਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਸਾਬੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਸਾਬੀ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ 300 ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗਾ 300, 20, 30, 40 kg ਤੱਕ। ਯਾਨੀ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 320, 330 kg ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ 330 kg, 340 kg ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਵੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਉਠਾ ਲਵੇਂ ਨਾ। ਤੂੰ 330 ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ 300 ਵੇਜ ਉਠਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਉਠਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਬੋਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਣਾ ਨਾ, ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੀਬਤ, ਝੂਠ, ਬਕਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ
ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ? ਜਾਂ 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ 60 ਰੋਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ, 60 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ, 60 ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜੂਰਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਕੀਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਫਾਰਾ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕਫਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਨੀ ਕੁ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 7 ਆਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਫਤਾਰੀ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 20-30 kg ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ 300 ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 20-30 kg ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਕਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਹੈ ਅਯਾਮ ਮਾਦੂਦਾਤ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣਾ। ਫਮਨ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਮਰੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਫਿਰ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਨ ਅਯਾਮਿਨ ਉਖਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਵਅਲੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਤੀਕੂਨਹੁ ਫਿਦਯਤੁਨ ਤਾਆਮੁ ਮਿਸਕੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਯਾਮੇ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਮਨ ਤਤਵਾ ਖੈਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਹੁਵ ਖੈਰੁल्लाह, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। व अन तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुसी रोज़ा रखो यानी कफारे की तरफ या वो फिदिये की तरफ, किसी को रोज़ा रखाउण की तरफ सोचण की बजाय खुद रोज़ा रखो तो यह तुहाडे वास्ते बहुत बेहतर है। इनकुम तुम तालमून, अगर तुम इस गल नूं समझो। फिर हुण ये कुछ महीने यामे बीज दे रोज़े रहे, फिर एकदम अल्लाह ने 1 महीना रोज़े फर्ज कर दिते गए और रमज़ान का रोज़ा फर्ज कर दिता गया। और रमज़ान का रोज़ा इस वास्ते फर्ज कर दिता गया कि रमज़ान दे विच अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल कीता सी, और लिहाजा जिहड़ा ना ये 2 चीज़ां इकट्ठियां कर दित्तियां गईयां कि दिन दा रोज़ा
ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ। ਅਗਰਚੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਗੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਅਜ਼ਾਫੀ ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਇਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਮਾਰੂਫ ਔਰ ਮੁਨਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਸਾਮਾ ਰਮਜ਼ਾਨਾ ਈਮਾਨਨ व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ਜਿਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਤਸਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਫ਼ਿਰ ਲਹੂ मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, व मन कामा रमज़ान, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਈਮਾਨਨ व इहतिसाबा, ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਫ਼ਿਰ ਲਹੂ मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ਇਹ ਦੋ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅਜ਼ਾਫੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਹਲਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੂਦ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਕਤੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਹਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਉਨਜ਼ਿਲ ਫੀਹਿਲ ਕੁਰਾਨ ਹੁਦਲ ਲਿन्नास, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਬੱਯਿਨਾਤ ਮਿਨਲ ਹੁਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾ, ਵਲ ਫੁਰਕਾਨ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਹੱਕੋ ਬਾਤਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਫਮਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਿਨਕੁਮ ਅਸ਼-ਸ਼ਹਰ ਫਲਯਸੁਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਵਮਨ ਕਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਲਾ ਸਫਰਿਨ, ਔਰ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਫਇਦਤੁ ਮਿਨ ਅਯਾਮਿਨ ਉਖਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਯੁਰੀਦੁल्लाहु ਬਿਕੁਮੁਲ ਯੁਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਲਾ ਯੁਰੀਦੁ ਬਿਕੁਮੁਲ ਉਸਰ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਲੇ ਤੁਕਮਿਲੁ ਲਿੱਦਤਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਵਾਲੇ ਤੁਕੱਬਿਰੁल्लाह, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦੌਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਪਾਨ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾ, ਮਾਮੂਲ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਾਤ ਦਾ ਅਸੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਬਰੁल्ला, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਸਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਕਵਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਬਰਿਆਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲ ਨਾਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਬਰਿਆਈ। ताकि तुसी ओदे काबिल हो सको, वाले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुसी शुक्र करने वाले बनो। वैजा साला का इबादी, और जिस वेले ये पुछन मेरे बंदे मेरे बारे च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैनी करीब, ते मैं करीब ही हाँ, उजीब दावत दाई इज़ा दान, ते मैं जवाब दिना हर दुआ करने वाले दी दुआ दा, या हर पुकारन वाले दी पुकार दा। फल यस्तजीबूली, ते इन्हां नूं चाहीदा कि ये भी मेरियां गल्लां दा जवाब देण। फल युमिनू बी, और मेरे उत्ते पुख्ता ईमान रखन, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि हदायत पाउण। उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिता गया तुहाडे उत्ते रोज़ियां दी रातां नूं अपनी बीवियां दे कोल जाना। दिन च नहीं, दिन च रोज़ा हुंदा ना। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, ओ तुहाडा लिबास है और तुसी उन्हां दा लिबास। आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, और अल्लाह नूं मालूम है कि तुसी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਤਾਬ ਅਲੈकुम, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਫਾ ਅਨਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾਨਾ ਬਾਸ਼ਿਰੁਹੁੰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ। ਵਬਤਗੂ ਮਾ ਕਤਬੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮ, ਔਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। वकुलू वशरबू, और खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, उस वेले तक कि सुबह की सफेद धारी और स्याह धारी जी बिल्कुल अलहदा ना हो जाए फजर दे वेले। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, और फिर रोजे नूं पूरा करो रात तक। वला तो बाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और उस वेले मुबाशरत ना करो जिस वेले तुसी मस्जिदां दे विच इतकाफ कीता होया अपनी बीवियां दे नाल। तिल का हदूदुल्लाह वला फला तकरबूहा, और ये अल्लाह ताला दियां हदूद है, इन्हां दे नेड़े भी ना जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयात बयान करदा लोकां वास्ते, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बच सकन। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और देखो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾ ਹੱਕ, ਦੂਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਵਲਾ ਤੁਦਲੂ ਬਿਹਾ ਇਲਲ ਹੁਕਾਮ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਕਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਕਮਰਾਨ। ਇਹ ਮਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਲਿਤਾकुलू फरीक़म मिन अमवाल नास बिल इस्म, कि ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਏਸੀ ਬੈਠਾ, ਡੀਸੀ ਬੈਠਾ, ਗਵਰਨਰ ਬੈਠਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਸਦਰ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਦ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਬਰੁल्ला, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਸਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਬਰੁल्लाह, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਕਾਮ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਾਮ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਨੀ ਉਮੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਬਨੀ ਅब्बास ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਨਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲਾ ਤੁਦਲੂ ਬਿਹਾ ਇਲਲ ਹੁਕਾਮ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਤਾਕੁਲੂ ਫਰੀਕਮ ਮਿਨ ਅਮਵਾਲ ਨਾਸ ਬਿਲ ਇਸਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਵਾ ਅੰਤੁਮ ਤਾਲਮੂਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਯਸਅਲੂਨਾ ਕਾਨਿਲ ਅਹਿਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਏ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਲ ਹਿਆ ਮਵਾਕੀਤੁ ਲਿਨਾਸ ਵਲ ਹਜ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਔਰ ਹਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਦੇ ਤਅਯਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ, ਚੰਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ। ਵਲੈਸ ਅਲ ਬਿਰ ਬਿਅਨ ਤਾਤੁਲ ਬਯੂਤ ਮਿਨ ਜ਼ੁਹੂਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਲ ਬਿਰ ਮਨ ਇਤਕਾ, ਬਲਕਿ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਤੁਲ ਬਯੂਤ ਮਿਨ ਅਬਵਾਬਿਹਾ, ਔਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਲਾ ਨਾਸ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤਕੁल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਹੱਜ ਦਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਜ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 8 ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਵਕਾਤਿਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਤੇ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯੁਕਾਤਿਲੂਨਕੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਵਲਾ ਤਾਤਦੂ, ਅਲਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਅਤਦੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਹੱਦ ਤੋਂ बढ़ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਕਤਲੂਹੁਮ ਹੈਸੁ ਸਕਿਫਤਮੂਹੁਮ, ਕਤਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਵਾ ਅਖਰਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਹੈਸੁ ਅਖਰਜੂਕੁਮ, ਔਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਵਾ ਅਖਰਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਹੈਸੁ ਅਖਰਜੂਕੁਮ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਵਲ ਫਿਤਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਦ ਮਿਨਲ ਕਤਲ, ਔਰ ਇਸ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਅਲਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੱਤਾ ਯੁਕਾਤਿਲੂਕੁਮ ਫੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਹੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਦਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜੋ। ਵਾਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਹੱਤਾ ਯੁਕਾਤਿਲੂਕੁਮ ਫੀ,
ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਫਾ ਇਨ ਕਾਤਲੂਕੁਮ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਫਕਤਲੂਹੁਮ, ਤੋਂ ਬੇਦਰੇ ਕਤਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਜ਼ਾਉਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਫਾ ਇਨ ਇੰਤਹੂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ईमान ले आउन, तौबा कर लेन, फइन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला। ईमान ले आउन तो ठीक है। वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, और इन्हां नाल जंग करते रहो जदों तक कि ये फितना खत्म ना हो जाए। और फितना खत्म हो जाए तो की हो जाएगा, व यकून दीन लिल्लाह, दीन अल्लाह दा रह जाएगा। बाकी दीन यानी ये मुशरकां दा दीन खत्म हो जाएगा, अल्लाह दा दीन रह जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਕੂਨ ਦੀਨ ਲਿल्ला, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀਨ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ। ਫਾਇਨਨ ਤਾਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਲਾ ਉਦਵਾਨ ਇਲਾ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। यानी जालमां नूं ते उन्हां दे जुल्म की वजह तो फिर निशाना बनाया जा सकता। जेड़े ईमान लैन तौबा कर लैन उन्हां दी कोई गल नहीं। अशहरुल हराम बिशहरुल हराम, हुरमत वाला महीने का बदला हुरमत वाला महीना। हुरमत वाले महीना जंग नहीं हुंदी सी। अल्लाह ने फरमाया कि अगर हुरमत वाले महीना च लड़न तो फिर तुसीं ये नहीं देखना कि हुरमत वाला महीना, हुरमत वाले महीने का बदला हुरमत वाला महीना ही है। वल हुरमात किसास, और मुहतरम चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ हुरमत वाली चीज़ों का भी किसास हुंदा। ये फिर तुहाडी जंग जिहड़ी है ना, वो बतौर किसास बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने हुरमत तोड़ी है। फमन यतदा अलैकुम, जिसने भी तुहाडे ते ज़्यादती कीती है, फातदू अलैहि बिमिस्ल मा तदा अलैकुम, ते हुण तुसीं भी उन्हां तो कोलों उसे तरह बदला लो जिद्दां जिद्दां वो तुहाडे नाल ज़्यादतियां करदे रहे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो। वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और ये गल याद रखो अल्लाह तकवे वालियां दे नाल आ। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और हुण खर्च भी करो। इस जंगा एवें खाली हथ नहीं लड़नियां। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हथों अपने आप नूं हलाकत ना विच ना पाओ। खर्चा करो, तैयारी करो। व अहसिनू, और ये सब नेकियां मां, नेकियां करो, नेक रस्ते चलो। इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालियां नूं पसंद करदा। व अतिमुल हज वल उमरता लिल्लाह, इस तरह हज उमरे नूं मुकम्मल करो। फ़इन उहसिरतुम, फिर अगर तुसी मुहासरे च आ जाओ, फमस्तयसरा मिनल हदी, ते फिर ਜਿਹੜੀ भी कुर्बानी हो कर दो, उत्थे मुयसर होवे कर दिओ। यानी वो जिस तरह मुड़ना पिया सीगा सन 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਹ ਹदैबिया ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਮਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਨ ਉਖਸਰਤੁਮ ਫਮस्तयसर मिनल हदी, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੁਯਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। वला तहलिकू रऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियो महिल्ला, और अपने सिरां नूं उस वक्त तक ना मुंडाओ जदों तक वो कुर्बानी जिहड़ी है ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹदैबिया 'ਚ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। फमन कान मिनकुम मरीजा, तो जो कोई तुहाडे विचों बीमार होवे, ओ बही अज़म राह से, या ओदे सिर विच कोई तकलीफ होवे, यानी वो उमरे ते गया, हज ते गया, उन्हें वाल कटाने है ना, तो ओनू कोई तकलीफ है, या ओदे सिर च कोई तकलीफ हैगी है कि ओनू हुण हजे एहराम दे विच ही वाल कटवाने पै जांदे आ, या कोई मसला बन जांदा ऐसा ओदे नाल,
ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਹਿਰਾਮ ਬੰਨ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਕਾਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो फरमाया कि अगर इदा वाल वूल कटाने पै गए फिदिया तुम मिन सयाम, तो फिर वो रोज़ियां की शक्ल च फिदिया देवे, और सदका या फिर सदका देवे, और नुसक या फिर कुर्बानी जिहड़ी है वो करे। फायदा अमिन तुम, और फिर जदों तुसी अमन दे विच आ जाओ, फमन तमत्ता बिल उमरता इलल हज, और जिन्हें भी फायदा उठा लिया उमरे तक, जिहड़ा ना वो हज तक उमरे दा, जिन्हें हज वास्ते गया और अमन की सूरत है, हज वास्ते गया बाहरों, तो उन्हें पहले उमरा कर लिया। फमस्तैसरा मिनल हदी, तो जेड़ी भी कुर्बानी होवे वो मुयसर हो कर देवे। फमल्लम यजिद, और जेदे को कुर्बानी ना होवे फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज, तो वो फिर 3 दिन दे रोजे रखे हज दे दिनां च, वसबातिन इज़ा रजातुम, और 7 रखे जदों वो वापस पलटे, तिल का अशरतुन कामिला, और ये 10 पूरे आ, ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरल मस्जिदिल हराम, ये ओदे वास्ते आ, ये हज दे नाल उमरा करन दी इजाजत ओदे वास्ते जिहड़ा मस्जिद हराम दा इस एरिए दे विच ना रहिंदा होवे, बाहरों आया होवे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह तकवा इख्तियार करो। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और ये गल याद रखो जेड़ा अल्लाह दा तकवा इख्तियार नहीं करता, अल्लाह उन्हें सजा भी बड़ी सख्त दिंदा। अल हज अशहुरुम मालूमात, और हज दे महीने जेड़े वो तो मारूफ आ, मालूम है। फमन फरद फीहिन अल हज, तो जिन्हें भी ये विच हज फर्ज कर लिया, एहराम बन लिया, फला रफसा वला फसूक वला जिदाल फिल हज, कि वो फिर एहराम बन के अपनी बीवियों के नाल बेपर्दा ना होवे, और कोई होर गाली गलोच ना करे, और किसी होर दे नाल कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। वमा तफलू मिन खैरिन यालमहुल्लाह, और जेड़ा भी तुसी खैर दा काम करोगे ते अल्लाह नू तो उसका पता ही है। व तज़व्वदू, और हज ते जांदे होया खर्चा नाल ले जाया करो। फ इन खैर ज़ाद तकवा, और बेशक बेहतरीन नाल ले जाने वाली चीज ते तकवा है। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और अल्लाह तो डरदे रहो ऐ अकल वालिओ। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, और तुहाडे उत्ते कोई गुनाह नहीं कि अगर तुसी इस सफर दे विच अल्लाह दा फजल भी तलाश कर लो। फैज़ा अफज़तुम मिन अरफात, और जिस वेले तुसी अरफात तो लौटो, फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो फिर मशअर हराम वो मुज़दलिफा दे विच जेड़ा एक पहाड़ है, उत्थे अल्लाह ताला नू याद करो, उत्थे फिर रात ठहरना हुंदा ना। वस करूहो कमा हदाकुम, ओदा याद करो जिद्दां तुहानू हदायत दित्ती गई है। वा इन कुंतुम मिन कबल ही लमिन ज़ालिन, और बेशक इस तो पहले तुसी गुमराह सी, तुहानू नहीं सी पता, तुसी कई बिदतां विच शुरू कीतियां सी, अपने तौर दे उत्ते बिगाड़ पा के, कोई अपने अपने नजरियात बना के अमल ते करदे सी पहले भी हज उमरे दा, पर ओहदे विच कई खराबियां सी ना। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफाद अन्नास, फिर उथों ही मुड़ो जिथों बाकी लोग मुड़दे आ। मक्के वाले अरफात नहीं जाते सी ना कि बई इत्थे असीं अल्लाह दा घर छड्ड के जाइए, बाहर वाले लोग जाते सी, तो फरमाया नहीं तुसीं भी उत्थे जाओ। फस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह तो डरदे रहो। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला। फैज़ा कज़ई तुम मनासिकाकुम, फिर जिस वेले तुसी अपने हज दे मनासिक पूरे कर लो, फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम, तो फिर तुसी याद करो अल्लाह ताला नू जिवें तुसी याद करदे सी अपने बाप दादा नू। औ अशद ज़िक्रा, बल्कि उस तो भी ज्यादा वध के। फमिन अन्नास मन यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, ते लोकां दे विचों वो भी हैगा जेड़ा कहंदा कि ऐ मेरे रब सानू दुनिया दे विचों दे दे, और फरमाया कि वमा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, उदा आखिरत दे विच कोई हिस्सा नहीं हैगा। ये जिहड़ी आयत नंबर 200 है ना जी, पढ़ तो लई है, लेकिन इनू असीं अगली नशिस्त दे विच या अगली मजलिस दे विच दोबारा भी पढ़ांगे। बस फिलहाल इत्थे ही इनू रोकदे आ। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।